चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ निर्मल संधू। खबरों की शुरुआत करने तो पहले एक नज़र सुर्खियां ते पा लैंदे हां। इराक विच अतवादियों के चुंगल विचों भज्जिया एक भारतीय नागरिक भारतीय अधिकारियों के संपर्क विच है सुरक्षित। अगवा भारतीयों की रिहाई के लिए भारत सरकार की कोशिश जारी। अतवादी संगठन नाल गलबात करने के लिए सऊदी अरब और कतर तो भी मंगी गई मदद। गर्मी तो राहत पाने के लिए नहर विच नहाउंदे समय डुबे 2 मासूम बच्चों की उम्र 10 तो 15 साल। गहरे सदमे विच नजर आया बच्चों का परिवार। राजपुरा विच भी एक मां ने अपने 6 साल के बच्चे समेत नहर विच मारी छाल। औरत नूं गोताखोरां ने बचाया। बच्चे की हुई मौत, जांच विच जुटी पुलिस। जी बुलेटिन की तफसील ते शुरुआत अहम खबर के नाल करदे हां। इराक विच अतवादियों वल्लों अगवा किए गए 40 भारतीयों विचों एक दे अतवादियों के कब्जे विचों भज जाण की खबर है। दस्सिया जा रहा है कि भारतीय नागरिक बिल्कुल सुरक्षित है और भारतीय अधिकारियों के संपर्क विच है। हालांकि इसे दे विच राहत की खबर यह भी है कि अतवादियों ने अज 48 विदेशी नागरिकों को भी रिहा कर दिता है। यह लोग भी एक निर्माण कंपनी विच काम कर रहे सन, पर भारतीय नागरिकों की रिहाई नूं लैके हाले तक कोई भी गल अगे नहीं वध सकी। उधर भारत सरकार इन्हां नागरिकों की रिहाई के लिए सऊदी अरब और कतर तो मदद मंगी गई है। इराकी पुलिस के मुताबिक रिहा किए गए विदेशी नागरिकों विच तुर्की, नेपाल, बांग्लादेश और अजरबैजान के लोग शामिल ने। 40 भारतीय जिन्होंने अगवा किया गया सी, उन्हां विचों एक भारतीय नागरिक अज भज्जण विच कामयाब हो गया। अधिकारियों की मन्नीए तो यह भारतीय नागरिक बिल्कुल सुरक्षित है और उन्हां दे संपर्क दे विच है। भारतीय विदेश विभाग ने इराक दे विच अतवादियों वल्लों अगवा किए गए 40 भारतीयों बारे सुराग मिलने का भी दावा किया है। विभाग के बुलारे ने दस्सिया है कि इस मसले ते भारत सरकार इराकी संगठन तो हर लोड़ींदी जानकारी हासिल कर रही है और इन्हां भारतीयों की सुरक्षा नूं तरजीह दी जाएगी। Communications and airports both in Baghdad and Erbil are available. Flights of a commercial nature are flying out. There are no restrictions of travel from these two places. The difficulties that our nationals face are in the affected areas. In those areas, the problem remains that it is difficult to use surface transport to reach any of these places. We are looking at various options on this, and we will examine what will be the best possible option, taking into consultation the local authorities and their view, as well as the ground level situation there, where we are in touch with humanitarian organizations and other organizations. इराक विच अगवा होए इन्हां 40 भारतीयों के परिवारों ने कल पंजाब के मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल समेत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज नाल मुलाकात की है। इन्हां परिवारों ने अपने परिवारिक मैंबरों की सही सलामत घर वापसी की मांग की है। तो उधर सुषमा स्वराज ने भी इस गल का भरोसा जताया है कि उन्होंने खुद इस मामले पर नज़र रखी हुई है तो उन्होंने वापस लियाउण विच कोई कसर बाकी नहीं छड्डी जाएगी। वो काम नहीं, उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़कर हम लोग इस प्रयास में लगे हैं कि हमारा एक एक व्यक्ति सुरक्षित भारत लौटे। और मैंने ये भी कहा है कि उनसे मेरी केवल 2 इल्तजा हैं, 2 ही अनुरोध हैं। एक, वो भगवान से दुआ करें, वाहिगुरु से रहमत मांगे, और दूसरा, हम पे भरोसा करें और धीरज रखें। ऐसी जब परिस्थिति पैदा होती है उसमें सबसे बड़ी जरूरत धीरज की होती है। वो हम पर विश्वास रखें, हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे और कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जितनी संस्थाएं हो सकती हैं, हमने सब संस्थाओं को एक्टिव किया है। हमने जो हमारे वहाँ पुराने राजदूत थे श्री सुरेश रेड्डी, जिनके बहुत ज्यादा व्यापक संबंध हैं वहाँ, उनको विशेष दूत के तौर पर वहाँ भेजा है। वो आज सुबह वहाँ पहुँच गए हैं और जाते ही सक्रिय भी हो गए हैं, अलग अलग संस्थाओं से संपर्क कर रहे हैं। इसलिए मैंने उनको यही दिलासा दिलाई है कि आप धीरज रखें, वाहिगुरु से दुआ करें और हमें हमारी कोशिश करने दें। ये तीनों चीजें मिलकर जरूर हमें कामयाबी बख्शेंगी, ये मेरा विश्वास है। जो कुछ सेंट्रल सरकार जब बहन जी कर रहे हैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ। इनकी जो टीम है, अफसर साहबान, वो रात को सोए भी नहीं, एक एक मिनट की खबर
वो लेते रहे। कहीं से टेलीफोन आया वो भी सुना। जिस तरह भी उनको ज़रूरत थी उन्होंने अपनी ड्यूटी बड़ी अच्छी तरह अपना फर्ज जो है निभाया। ये जो दुख है ये सारे हिंदुस्तान का दुख है। ये अकेला कुदरती है, परिवारों का तो लाज था दुख होता है वो तो अका है, ऐसा है ना कहा जा सकता है ना बयान कर सकते हैं। ਤੇ ਖਬਰ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 2 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਜੋਗਾਨੰਦ ਖਿਆਲੀ ਵਾਲਾ ਕਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਹੈ, 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੜੌਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਾ घर का इकलौता चिराग सी। बड़े बुड्ढे भी लेकर छाल मार गए जनानी, तो हमने उसको फटाफट जाकर ना बाग के अंदर कूदे तो जनानी को और उस बच्चे को निकाल लिया बाहर। लेकिन ना बच्चे की गंभीर हालत तो ज़्यादा हो चुकी थी, उसको हॉस्पिटल में भेजा तो बच्चा तो हॉस्पिटल के अंदर मर गया। उसकी मम्मी जी है ना अभी थाने के अंदर बैठी है। ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾਂਡ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਕਾ ਭਤੀਜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਏ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। गिरफ्तार किए गए मुलजम और इसके साथी ने बीते दिनी उस वेले मां पुत का कतल कर दिता सी, जदों वो अपने घर विच रात के समय सुते पे सन। लुट खोह दे इरादे नाल गए सां असीं पहलां। हां जी सर, कतल सर उसदे ताई नूं थोड़ा शक हो गया सी पहलां साडे ते, ते उसने फिर कहंदा कि रिस्क नहीं लै सकदे, इसलिए सर वो कहंदा कि हुण मर्डर करना पैना। 72 घंटिਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ 2 ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਲਵ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। जी उधर पठानकोट के मुहल्ला इंदिरा कॉलोनी नेड़े पवन कुमार नाम के एक व्यक्ति की भेद भरी हालत में लाश मिली सी। इस मामले में कतल का मामला दसदियां मृतक के रिश्तेदारों ने मुलजमां का पता लगाने की मंग नूं लैके रोस प्रदर्शन किया। लोगों के गुस्से नूं देखदियां पठानकोट पुलिस भी हरकत विच आई और मौके पर पहुंच के DSP ने बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया ते छेती ही मुलजमां खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिता। गौरतलब है कि मृतक के सिर उत्ते तेजधार हथियार के नाल वार किए हुए सन ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਜੋ। ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੱਲਾ ਸਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੋ ਗਿਆ। एक लड़के ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 108 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਢਾਕੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਆ ਅਫੈਂਸ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ TET ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਇਹਨਾਂ TET ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ TET ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ। ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ EMPLOYEES ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ 34,800 ਦੀ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 10,300 ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਉਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅੱਜਕੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛੇੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। चलो जी पानी भर लिया, चलो जी किसी अफसर को फोन करिए, इन्ना टाइम खड़े होना, साढ़े को 4 टैंकर है, सारा शहर घूमना, 5 मिनट दसो कितना पानी भर सकते। महीने हो चुके हैं, 25 अप्रैल तो पानी की समस्या आती है, कोई सुनता नहीं है, कोई घर नहीं आता। टैंकर भेजते, टैंकर वाले जो फोन करते हैं वो कहते जी थोड़ा जितना नंबर आऊगा असं उतना पानी भेज देवांगे, यानी कि 5-6 बंदे दिन पानी 5-6 दिन बाद जब तक बंदे मर जान। टैंकर यानी 4 टैंकर है कमेटी को, तुसीं दस दिओ शहर दे विच 4 टैंकर सफिशिएंट है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਮਿਲਨਸਾਰ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਅਗਵਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮਦਦ। ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਡੁੱਬੇ 2 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ। ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਪੁਲਿਸ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।